ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، لہذا شرجیل نے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بازار سے ایک عورت کا پرس چھین کر بھاگنے لگا تو شہریوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب دھلائی کی۔ پھر انہوں نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پولیس شرجیل کو پکڑ کر لے گئی اور انہوں نے بھی بیچارے کو بہت مارا۔ شرجیل کا باپ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے پولیس اسٹیشن گیا تو تھانے دار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے شرجیل کے باپ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک طریقے سے کی ہوتی تو آج یہ چور نہ ہوتا۔ اس نے شرجیل کے والد کو دھکے دے کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکالا۔ دوسرے دن انہوں نے شرجیل کو رہا کیا تو صبح گھر پہنچتے ہی اسے پتا چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں کی میت پر بہت رویا۔ ماں کی تدفین کرنے کے بعد شرجیل نے اپنا سر منڈوایا اور پھر پولیس اسٹیشن کی چھت پر چڑھ کر ایسا کام کیا کہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ دراصل شرجیل وہ بس میں سوار ہوا تھا تاکہ بس سے بھیک مانگ سکے، تو بس کے کنڈکٹر نے اسے دھکے مار کر اتار دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو کسی بس میں سواری نے اس کنڈکٹر کو منع کیا تھا اور نہ ہی کسی اور شخص نے اس بھیک مانگنے والے سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ میں جو یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں نے اس بس کنڈکٹر کو روکا، اس بھیک مانگنے والے شخص کو سہارا دیا، اسے ایک جگہ پر بٹھایا، قریب پڑی ایک دکان کے واٹر کولر سے پانی بھرا اور اس کو پانی پینے کے لیے دیا۔ پھر میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس سے اس کی روداد سنی تو اس نے بتایا کہ میرا نام شرجیل سلیم ہے، میرا تعلق شیخوپورہ سے ہے، مجھ پر بھی عروج کا زمانہ رہا تھا، میرے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، میرا سب کچھ تھا، مگر پھر میں نے ایک غلطی کی، بلکہ ایک ظلم کیا۔ اس ظلم کو کر کے یہ بھول گیا کہ جس پر میں نے ظلم کیا ہے وہ بھلے ہی کمزور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست حکمت والی ہے، وہ زبردست انتقام لینے والی۔ میں مکافات عمل کو بھی بھول گیا اور میں نے وہ ظلم کر دیا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ میں نے ایک لڑکی سے محبت کی، لڑکی کی ذات کمبھار تھی اور میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گھر والے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے اور اس لڑکی کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی نہیں تھے۔ میرے گھر والوں کو اس کی ذات پر اعتراض تھا، ان کو اپنے حسب و نسب پر فخر تھا۔ وہ میری شادی کسی اپنے جیسے خاندان میں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا خاندان رشتہ داروں اور تعلق واسطے والے لوگوں کی طرف سے مضبوط ہو، بلکہ مالی طور پر بھی مزید مستحکم ہو جائے، کیونکہ جس جگہ وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ لڑکی کیسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کی اپنی کاٹن کی فیکٹریاں تھیں، اس کے علاوہ مختلف کاروبار تھے۔ مگر میں اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ جب میرے اور میری محبوبہ کے گھر والے راضی نہ ہوئے تو ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ میری گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لینے کے بعد کچھ عرصہ تک میرے گھر والوں نے مجھ سے ناراضگی رکھی اور پھر میں نے منت سماجت کر کے ان کو راضی کر لیا۔ تب میں سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن میرے گھر والوں کا اس صلح کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس بات پر قائل کر لیں کہ میں اپنی محبوبہ کو، جس کو اب میں بیوی بنا چکا تھا، طلاق دے دوں اور اپنے گھر والوں کی پسند کے مطابق شادی کر لوں۔ خیر میرے گھر والوں کی صلح ہوئی تو میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آہستہ آہستہ میری ذہن سازی کی جاتی رہی، مجھے میری بیوی کے خلاف کیا جاتا رہا، اور کہتے ہیں نا کہ جہاں قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے تو بھلے ہی نیچے پتھر پڑا ہو تو اس پر بھی گڑا پڑ جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک تو میں اپنا شوق پورا کر چکا تھا، آسان لفظوں میں کہوں تو اپنی حوث مٹا چکا تھا۔ دوسری بات میری بیوی امید سے ہو چکی تھی۔ تیسری اور اہم وجہ، میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر آزما چکا تھا کہ میرے گھر والوں کے بغیر دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے کوئی 2 دن کے لیے رکھنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوں۔ ابھی میرے گھر والے میری ذہن سازی کر رہے تھے کہ اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے گھر والوں نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اب تم پر اتنی ذمہ داری ہو گئی، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو بیٹی کے ساتھ طلاق دے کر گھر سے فارغ کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے میری منت سماجت کی، مجھے قرآن کے واسطے دیے، مجھے کہا کہ میرے پاس رہنے کو، سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ چلن ہے کہ اب مجھے گھر والے برداشت نہیں کریں گے، میرے رشتہ دار برداشت نہیں کریں گے، میرے گاؤں والے اور محلے کے لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے۔
تم مجھ سے میرا سائبان نہ چھینو، تم مجھے طلاق نہ دو، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ خود کو کہیں اور جا کر ایڈجسٹ کر سکوں۔ پھر میرے ساتھ تمہاری بچی بھی ہے۔ جب اس نے مجھے یہ بات کی تو میرے دل میں تھوڑا رحم آیا، اور یہ بات میری والدہ اور باقی گھر والوں نے بھی محسوس کی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی اس کی ہے؟ ہم نے تمہیں فلاں فلاں ملازم کے ساتھ فلاں فلاں حالت میں دیکھا ہے۔ جب میرے گھر والوں نے یہ بات کی تو مجھے حیرانگی ہوئی، میری یہ ذہن سازی پہلے کر دی گئی تھی۔ پھر میری ماں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا، ورنہ تمہاری بیوی کے چلن کوئی اچھے نہیں تھے۔ ہم نے فلاں فلاں ملازم کو اس لیے فارغ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میری بیوی تو بے ہوش ہو گئی، مگر اس کی زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں نے اسے طلاق دے دی۔ میرے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکوا دیا۔ وہ ایک عرصہ تک ہمارے گھر آتی رہی، یہاں تک کہ اس سے تنگ آ کر ہم لوگوں نے وہ گھر بدل دیا اور کہیں اور منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کہاں گئی، لیکن پھر میں نے شادی کر لی۔ وہ شادی میں نے گھر والوں کی مرضی سے کی۔ پھر ہمارے کاروبار کا بٹوارا ہو گیا۔ میرے حصے میں جو کاروبار آیا، اس میں سے زیادہ حصہ میری موجودہ بیوی نے اپنے نام منتقل کروا دیا۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کاروبار کے معاملات بعض دفعہ انسان کو بڑے بڑے گھاٹے آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ میں نے ایک جگہ اپنی کمائی کا 85% حصہ انویسٹ کر دیا اور وہاں سے مجھے خسارہ ہو گیا۔ میں تقریباً کنگال ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مدد مانگی تو میری بیوی نے نہ صرف میری مدد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے زوال میں دیکھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے طلاق لینے کے بعد میری ہی کمپنی کے ایک ملازم سے نکاح کر لیا۔ اس سارے وقت کے دوران میری والدہ سخت بیمار رہنے لگی اور ابا کے پاس کچھ بچا نہیں تھا کہ ماں کے علاج پر لگاتا۔ میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ میرے پاس آخری سہارا میری بیوی تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر گئی۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ پھر ایک عرصہ تک میں اپنی سابقہ بیوی اور بیٹی کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ جب میرے پاس اور کوئی صورت نہ رہی تو میں نے بھیک مانگ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں تو خود بھیک مانگ لیتا، لیکن ماں باپ کے بارے میں جب سوچتا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ماں مسلسل 3 سے 4 مہینے تک بیمار رہی اور اب وہ چارپائی کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتا تو میرا دل باہر آ جاتا۔ اس سے زیادہ جب میں اپنے باپ کو بے بس دیکھتا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا تو اس کا بھی مجھے بہت افسوس ہوتا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا تھا کہ نہ میں اچھا بیٹا بن پایا، نہ ہی ایک اچھا شوہر۔ آج ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میری بات غور سے سنو، اگر ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں، جس پر ماں مجھ سے کہنے لگی، آج اگر تیری ماں ایک اچھی عورت ہوتی تو یوں تیری بیوی تو اس سے جدا نہ ہوتی۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں اکسایا اور آخرکار وہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا، ماں میری قسمت ہی ایسی تھی، یہ کسی کے اکسانے کی بات نہیں بلکہ میں خود ہی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ ماں اب بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، لیکن میں نے ماں سے کہا کہ بس میری ماں اب مجھے ذرا اپنی خدمت کا موقع دیجیے، خواہش ہے کہ جلد از جلد آپ ٹھیک ہو جائیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری ماں ساری رات کھانستی تھی، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی تھی اور ماں کی حالت کو دیکھ کر میں بھی ساری رات تڑپتا تھا۔ ابا کی طرف دیکھتا تو ماں کے علاج کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ماں کا احساس نہیں تھا، اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ماں کے علاج میں ختم ہو چکے تھے۔ ماں کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے اور پیسوں کے لیے میں مزدوری کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ صرف مزدوری کر کے میں ماں کے علاج کے پیسے جمع نہیں کر سکتا، لیکن میری بھی مجبوری تھی، میرا تو کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ایک عورت کے ساتھ بد اخلاقی کی مجھے سزا مل رہی تھی، ایک ایسی عورت جو رحم کی بھیک مانگتی تھی، مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے گھر سے مت نکالو، میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اب مجھے بے گھر مت کرو۔ مگر اس وقت میں اندھا تھا، میرے سینے میں دل نہیں تھا۔ اب جبکہ میں مزدوری کر رہا ہوں اور مزدوری کے دوران تھوڑا سا بھی ریسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیکیدار مجھ پر چیختا ہے، وہ مجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ مزدوری کے دوران میری ملاقات کاشف سے ہوئی، وہ بھی گھر سے نکلا تھا، 4 پیسے کمانے کے لیے کافی افسردہ تھا۔
दोपहर के खाने के वक्त हम दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो मैंने काशिफ से पूछा कि जब से तुम मजदूरी पर आए हो मैं तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देख रहा हूँ, खैरियत तो है? ये सुनकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुझे अपनी जगह से उठाया और कहा कि साइड पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने ना बताया तो मेरा दिल फट जाएगा, सबके सामने रोना शुरू कर दूंगा। मैंने काशिफ से कहा कि बताओ क्या बात है, जिस पर वो कहने लगा मेरी 5 साल की बच्ची थी, काफी बीमार थी। मोहल्ले वालों से मैंने मदद की भीख मांगी, मगर अफसोस कि आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं। पूरा मोहल्ला इस बात से वाकिफ है कि मेरी शादिया बेटी बीमार है। पिछले 1 साल से वो मुसलसल बिस्तर पर थी। हमारे मोहल्ले के एक मौलवी साहब थे, वो बहुत अच्छे थे। अक्सर वो मेरी बेटी के इलाज के लिए चंदा जमा करते, जो पैसे लोग मस्जिद की तामीर के लिए देते थे, वही पैसे वो मुझे अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में दे देते और मुझसे यही कहते थे कि मेरे हक में दुआ करना। मौलवी साहब के जाने के बाद कोई भी मोहल्ले में ऐसा शख्स नहीं जिसने मेरी मदद की हो, और आज मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है। काशिफ के मुंह से जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इससे कहने लगा कि तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो चुका है और तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो, जिस पर वो चीख कर कहने लगा कि रात 2 बजे के करीब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ था। मेरी बीवी रोना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया कि तुम्हारे रोने की आवाज मोहल्ले वालों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने पहले हमारी मदद नहीं की तो वो हमारी बेटी के कफन दफन के लिए हमारी क्या मदद करेंगे। ये काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बीवी ने मेरे हुक्म की तामील की, हालांकि इसका दिल फटा हुआ था। वो रोना चाहती थी, लेकिन अपने आप पर काबू रखा हुआ था और सब्र से काम ले रही थी कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बच्ची के कफन दफन का इंतजाम कर सकूं। पुरानी सी चादर में मैं अपनी बेटी को वहां घर छोड़कर आया था और बीवी से यही कहा था कि आज मजदूरी से जितने पैसे हासिल होंगे इसमें बेटी की तदफीन कर लेंगे। काशिफ की ये बात सुनकर मेरा दिल फटने लगा। मैं इसके सामने रोने लगा, हालांकि मैंने इस बच्ची को देखा तक नहीं था, लेकिन इसके बाप की आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। दुनिया में मैंने किसी इंसान को इतना मजबूर नहीं देखा जितना काशिफ मेरे सामने मजबूर खड़ा था। माँ की दवाई के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन अब मेरी जेब में जो कुछ भी था मैंने निकाल कर काशिफ को दे दिया, यही सोचते हुए कि इसी का सिला मिलेगा मुझे और अल्लाह ताला मेरी माँ को शिफा दे देगा। ठेकेदार से भी मैंने खुद बात की और इससे कहा कि ये जो सामने आदमी खड़ा है, इसकी बेटी का इंतकाल हो चुका है और बेटी के कफन के पैसे तक इसके पास नहीं है। अगर हो सके तो इसे दिहाड़ी वक्त से पहले दे दो ताकि ये घर चला जाए। ठेकेदार ने जब ये सुना तो इसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो काशिफ के पास आया, काशिफ को गले से लगाया, फिर इससे कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो चुका है, बेटी का जनाजा घर में पड़ा है और तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो। इसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से पटवा निकाला और फिर इसमें जितने पैसे थे वो काशिफ को दे दिए। फिर रोक कर माफी मांगकर इसके सामने कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं नहीं जानता था कि तुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी है, मुझे माफ कर देना। काशिफ वहां से वापस घर चला गया। मैं भी इसके साथ था। इसके घर का मंजर अजीब था और वो सच कह रहा था। इसके मोहल्ले के लोग बहुत अजीब थे। माँ ने जैसे देखा कि इसका शोहर अपनी बेटी के लिए कफन ले आया है तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। इसके रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इसके घर में जमा होने लगे और इससे पूछने लगे क्या हुआ शाजिया को। लेकिन जब इसने बताया कि मेरी बेटी तो रात के 2 बजे इंतकाल कर गई थी तो वो उल्टा काशिफ की बीवी पर नाराज होने लगे और काशिफ से भी कहने लगे कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी के लिए खाने का बंदोबस्त करते। लेकिन काशिफ ने इन्हें यही कहकर खामोश कर दिया कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत थी, मैं तुम्हारे खाने का भूखा नहीं था, मगर अफसोस कि ये हमदर्दी अब आई है जब मेरी बेटी मुझसे जुदा हो चुकी है, मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। खैर अब भी मैं तुम लोगों को नसीहत करूंगा, खुदारा मोहल्ले के करीब लोग ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत ज्यादा गरीब हैं और मोहताज हैं, इनका एहसास करो, इनका सहारा बनो, इससे पहले कि इनके घर में भी कोई इस तरह का हादसा न हो जाए। शाजिया की तदफीन के बाद मैंने काशिफ को अलविदा कहा और फिर घर आया। अम्मा इंतजार में थी कि आज मेरा बेटा मेरे लिए दवाई ले आएगा, मगर माँ को मैंने सारी हकीकत बताई। माँ को मैंने
काशिफ की कहानी बताई तो माँ रोने लगी। वो अपनी तकलीफ भूल चुकी थी। मुझसे यही कहती कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो इस शख्स की इमदाद की। मैं माँ की आंखें पढ़ सकता था। दूसरे दिन यही सोच के दोबारा मजदूरी पर चला गया कि आज माँ की दवा का बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। मजदूरी के दौरान ही ठेकेदार से बदकलामी हुई। वो मुझे माँ की गालियां देने लगा, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने इसकी गिरबान में हाथ डाला। ठेकेदार और इसके आदमी मुझे मारने लगे और यूं अधूरी मजदूरी छोड़कर मैं वहां से वापस आया। आज मुझे पहली बार इस बात का अंदाजा हुआ कि लोग गरीब को इंसान तक नहीं समझते। 4 पैसे अगर इनके पास आ जाएं तो वो अपने से कम लोगों को कोई अहमियत नहीं देते। अलबत्ता खुद से ज्यादा मालदार लोग इनके लिए आइडियल होते हैं और वो इस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं जो इनको मुयस्सर नहीं। माँ की खातिर जिंदगी में पहली बार मैंने चोरी करने का फैसला किया। इसके अलावा मेरे पास रास्ता मौजूद नहीं था। मुझे 5 से 8,000 रुपए की जरूरत थी जो कि मेरे पास मौजूद नहीं थे। बाजार की तरफ रुख किया। मैंने एक ऐसी औरत देखी जो बड़ी सी गाड़ी से बाहर निकली थी। अपने लिबास और शक्ल से बहुत मालदार खातून मालूम हो रही थी और इसने हाथ में पर्स उठाए रखा था। मुझे इस बात का यकीन था कि पर्स में काफी पैसे होंगे। मैं एक अच्छे मौके की तलाश में खड़ा रहा। फिर मुझे एक मौका मिला और मैंने इससे वो पर्स छीना और तेज तेज भागना शुरू किया और औरत ने मुझे देखकर चलाना शुरू किया और कहा चोर मेरा पर्स लेकर जा रहा है। लोगों ने इसके चीखने की आवाज सुनी तो मेरा पीछा किया। भाग रहे थे कुछ लोग तो आगे वाले लोगों को कह रहे थे कि चोर आ रहा है, इसे रोको। कुछ लोग मेरे सामने हुए, मुझे गिरा दिया और फिर सब मेरे ऊपर चढ़े। पहले तो उन्होंने मुझे खूब मारा, फिर मार मार के जब थक गए तो पुलिस को फोन किया। हर शख्स अपने कमांड पास कर रहा था। एक कह रहा था कि कल भी इसी ने चोरी की थी। एक शख्स कहने लगा कि कल मेरी जेब को तराशा गया और मुझे उम्मीद है कि यही होगा। इन लोगों की वजह से पूरा शहर खराब हो चुका है। जितने मुंह इतनी बातें। मैं शर्म से सर झुकाए खड़ा था। शायद ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी चोरी थी जो कि वो भी नाकाम हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और वो मुझे पकड़ कर ले गई और इसके बाद जेल में बंद कर दिया। वो मेरी तलाशी लेने लगे लेकिन मेरी जेब में तो कुछ नहीं था। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अब तक कहां और क्या क्या चुराया है, लेकिन मैंने इंस्पेक्टर साहब से यही कहा कि जिंदगी की ये मेरी पहली चोरी थी, वो भी माँ की दवा की वजह से। मैं परेशान था। इंस्पेक्टर साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और यही कह रहा था कि दुनिया का हर चोर अपने आप को मासूम समझता है और यही कहता है कि ये पहली बार ही चुरा रहा हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अब्बा की वजह से परेशान था। ये नहीं चाहता था कि किसी तरह अब्बा को पता चल जाए, लेकिन अब्बा मुझे तलाश करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मैं अब्बा से आंखें नहीं मिला सकता था, लिहाजा सर झुकाए इसके सामने खड़ा था और इंस्पेक्टर साहब अब्बा पर तंज कर रहे थे। इसे इस बात का ताना दे रहे थे कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। आपने अपने बेटे की तरबियत ठीक से नहीं की वरना ये यूं चोरियां न करता। मैं जेल से इंस्पेक्टर पर चिल्ला रहा था कि मुझे मार डालो, मेरे साथ जो सलूक करो, लेकिन मेरे बाप को ऐसी बातें मत सुनाओ। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चला कि बाप की बेइज्जती पर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो मेरे बाप से पहले से भी ज्यादा बदसलूकी करने लगा। पहले अब्बा को गिरबान से पकड़ा, फिर धक्का देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तारीख दिन था जब मैंने देखा अब्बा मेरे सामने गिरे थे और इंस्पेक्टर ने अब्बा को लात मारी थी। मेरे दिल में आया कि इसकी जान ले लूं, लेकिन मैं बेबस था। इंस्पेक्टर से मैं कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मैं तो सलाहों के पीछे था। अब्बा वहां से चला गया। रात मैंने वहीं जेल में गुजारी। सुबह मुझे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो क़यामत मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब्बा और मोहल्ले के लोग घर में रो रहे थे। माँ का इंतकाल हो चुका था। मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा था। ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैं जिंदा रहता। माँ की तदफीन तक सब्र किया और फिर इसके बाद पेट्रोल की एक बोतल हाथ में ली और पुलिस स्टेशन बरूनी दरवाजे की मदद से मैं छत पर चढ़ गया। और शाम का टाइम था जब मैंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। फिर पुलिस स्टेशन की छत से नीचे छलांग लगा दी। कई ऐसे लोग थे जो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये मेरा नसीब था कि मैंने हराम मौत को गले से लगा लिया। मरने से कुछ लम्हे पहले मुझे अपनी बीवी की याद आ रही थी। किस तरह हाथ जोड़कर वो मेरी मिन्नत कर रही थी, लेकिन मैंने इस वक्त
इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था और बेटी भी इसके हवाले कर दी अपनी इस दास्तान से। मैं फकत इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं और इस पर जुल्म करते हैं तो फिर एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा कि आप पर जुल्म किया जाएगा और कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा।